सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। होળી उत्सव, डोलोत्सव, फागोत्सव અને ધૂળેટીના આ મંગલમય પર્વ પર સમસ્ત સૃષ્ટિ ઋતુરાજ વસંતની આ ઉત્સવાત્મક ઘડીઓને વધાવી રહી છે, ત્યારે ભલો મનુષ્ય અને જીવાત્મા કઈ રીતે પોતાના પરમપ્રેમી પરમાત્મા સાથે આ પ્રણય ઉત્સવ જે ઋતુરાજ વસંતમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સાથે હોલી ખેલનો ઉત્સવ છે, એ સમગ્ર ઉત્સવમાં કઈ રીતે વંચિત રહી શકે। યુએસમાં વસતા આપ સૌ વૈષ્ણવ પરિજનો, દેશ વિદેશમાં વસતા આપ સૌ પરિવારજનો, જ્યારે ભારતીય સંસ્કૃતિથી આપ દૂર રહો છો અને હિન્દુ ધર્મ અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ માટે સંકલ્પિત રીતે જીવન જીવવા માટે આપ સૌ સંકલ્પિત છો, તો આવો સૌભગ સમન્વય જ્યારે થતો હોય ત્યારે ઋતુરાજ વસંતમાં પ્રભુ વિવિધ રંગથી ખેલે અને આપણે પણ પ્રભુ સાથે ખેલી શકીએ। પુષ્ટિ માર્ગમાં વિશેષ કરીને ચંદન, ચોવા, ગુલાલ, અબીરથી પ્રભુને ખેલાવીએ છીએ। આ હોળી ઉત્સવ ડોલોત્સવમાં આ ચારે ચાર રંગ મનુષ્યના સ્વભાવના, પ્રકૃતિના પ્રતિકાત્મક રીતે એની ઘણી બધી ભાવનાઓ છે, પણ મૂળભૂત રીતે આપણે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને આપણા સ્વભાવથી આ ચારે ચાર આપણા રંગથી પ્રભુને ખેલાવીએ અને પ્રભુના રંગે રંગાઈએ। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ए तो प्रभुने विनवीए छे, पण धोबिया धोए चाहे सारी उमरियानो मतलब शुं छे? प्रतीक ए छे के ज्यारे भक्तिनुं कार्य करीए, ज्यारे आध्यात्म अने धर्मनुं कार्य करीए त्यारे अवरोध अने व्यवधान तो आवे। समाज रूपी धोबी कपड़ा तो धुए ज, क्यारे टीका थाय, क्यारेक निंदा थाय, क्यारेक कसोटी थाय, क्यारेक स्पर्धानो अनुभव थाय, पण आ बधा ज अनुभवोमां जो आपणे दृढ़ताथी अने संकल्पित रीते आगळ वधी जईए तो समर्पणनो मार्ग शरणागत भक्तने क्यारे पण प्रभुथी अलग थवा देतो नथी अने एनो संकल्प परिपूर्ण थाय ज छे। एवं आपणा पौराणिक अने अनेक प्रकारना भक्त अने भगवानना संबंधो द्वारा आ इतिहास उजागर थयो छे। तो होળી उत्सवनो विशेष करीने महत्व पुष्टि मार्गमां एटला माटे छे, आपणा श्री कृष्ण भगवान श्री ठाकोरजी ए ब्रजवासी छे, ए भोजन पण व्रजनुं करे, भाषा पण व्रजनी बोले अने वेशभूषा पण व्रजनी धारण करे छे। मतलब ए के ए पोते व्रजवासी छे, तो व्रजनो जे उत्सव छे ए विशेष करीने होળી फागोत्सव ए व्रजनो लोक तहेवार छे। जेम नवरात्रि ए गुजरातनो लोक तहेवार छे, जेम बैसाखी ए पंजाबनो लोक तहेवार छे, जेम गुड़ी पड़वा ए महाराष्ट्रनो लोक तहेवार छे, जेम पोंगल ए दक्षिणनु आंध्रनु लोक तहेवार छे, जेवी रीते गणगौर ए राजस्थाननु लोक तहेवार छे, एवी रीते होળી फागोत्सव ए व्रजनो लोक तहेवार छे। अने ठाकोरजी जो व्रजवासी होय तो त्यानो तहेवार पण एमना माटे एटलुं ज विशेष होय अने एटला माटे पुष्टि भक्ति मार्गनी परंपरामां होળી उत्सव फागोत्सवनी एक विशेष महिमा रहेली छे अने ए समग्र प्रतीकात्मक छे। कबीर कहे छे, जे निराकार ब्रह्मना उपासक छे पोते कहे छे के साहब जो तने रंगनी खबर लगी रे होत, तो तूए वणे छे वस्त्र ने तूए कबीर होत। एनो मतलब ए छे के जीवनना ताणावाणा तो प्रत्येक जीवात्मा वणे छे, क्यारेक सुख अने क्यारेक दुख, क्यारेक लाभ अने हानि, क्यारेक सफलता अने क्यारेक असफलता, आ ताणावाणा तो वस्त्ररूपी जीवनमां आपणे वणता ज होईए छे। पण जो प्रभु भक्तिना रंगे रंगाईए, प्रभु प्रेमना रंगे रंगाईए, तो पछी ए रंग मनुष्यना जीवनमां तमाम प्रकारनी कसोटीओमांथी पसार थई अने ए जीवनरूपी वस्त्रने आपणे बहुरंगी बनावी शकीए छे। अने एटला ज माटे पुष्टि भक्ति मार्ग में श्री गिरधर लाल की बानिक ऊपर आज सखी तरण टूटेरी, चोवा चंदन अगर कुमकुमा पिचकारी न रंग छूटेरी। एनु मतलब ए छे के ज्यारे नंदरायजी प्रभु ने चंदन, चोवा, गुलाल, अबीर थी खेल खेलावे, नंद भवन मांथी ज्यारे ठाकोरजी ने गुलाल अबीर थी ए ऋतुराज वसंतना घड़ीओमां ए उत्सव उजववामां आवे, त्यारबाद पोताने खोळामां लई अने यशोदाजी नंद भवनना आंगणमां आवे अने व्रजवासीओ एनुं दर्शन करे, त्यारे नानी नानी हथेळीओमां स्वयं भगवान गुलालनी मुठ्ठीओ भरीने अने व्रजवासीओ उपर बहारथी छांटे
તો બ્રજવાસીઓ સુધી તો રંગ પહોંચતો નથી, પણ પોતાના દ્વારા ઉડાવેલો રંગ પોતાના જ શ્રીઅંગ ઉપર, વસ્ત્ર ઉપર પડે છે. આ અદ્ભુત છબી જોઈ જે દુનિયાના તમામ રંગોનો આધાર છે, એ પોતે જ્યારે બ્રજવાસી પર રંગ ઉડાવે છે તો નાની નાની હથેળીઓમાં નાનું થોડું થોડું રંગ આવે અને એ મુઠ્ઠીઓ પોતાના જ વસ્ત્રને વધુ શૃંગારિત કરે છે. તો આ દર્શન કરી અને બ્રજવાસીઓ કહે છે, ગિરધર લાલ કી બાનિક ઉપર, આજની આપની છટા, આજે આપની બાનિક ઉપર આજ સખી ત્રણ તૂટેરી, આજનો કોઈ મુકાબલો નથી. આપના સૌંદર્ય અને આજના શૃંગારની આપની છટા અદ્ભુત છે. તો શ્રી કલ્યાણ પ્રભુ કી દેખ છટા, મેરો મન હો ગયો લટાપટા. એટલે કે આપણું મન એવી રીતે પ્રભુ ભક્તિમાં આવૃત થઈ જાય, એવી રીતે રંગીન બને કે પછી જીવનનો બીજો કોઈ પણ રંગ ન ચડે. એ જ હોળિકા ઉત્સવનું, એ જ આ ડોલોત્સવનું આપણે ત્યાં વિશેષ મહત્વ છે. ડોલોત્સવનો ભાવ જ્યારે 40 દિવસનું ખેલ, હોલી ખેલ થાય એના પછી જે એનું મુખ્ય જે પર્વ છે તે ડોલોત્સવ છે, જેમાં નિકુંજનો હિંડોરો બને અને બ્રજવાસીઓ સાથે ગામમાં જઈ, ચોરાહે જઈ, ચૌટે જઈ અને પ્રભુ પોતે ખેલે છે. એ ડોલોત્સવ છે. રોજ નંદભવનમાં બધા આવે અને આજે નંદરાયજીના સાથે પ્રભુ સ્વયં ગામના પાદરે જઈ અને પોતે હોલી ઉત્સવ રમે છે. તો આ પ્રકારના ઉત્સવ મહોત્સવનું સવિશેષ વૈશિષ્ટ્ય પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં રહ્યું છે. તો હોલિકા દહન એ પૌરાણિક કથા છે કે હિરણ્યકશ્યપની બહેન પ્રહલાદને ખોળામાં લઈ બેસે અને પછી હોલિકાનું દહન કરે તો એ હોલિકા એ સમગ્ર બળી જાય છે, પણ ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષા સ્વયં પરમાત્મા કરે. એ સ્વાભાવિક રીતે એ મનુષ્યના જીવનની ગાથા કહે છે. તો હોળીમાં આપણા તમામ સંકટ, દુઃખ, સ્પર્ધા, કસોટી અને અનેક પ્રકારના જે આપણી આપત્તિઓ છે, સંકટો છે, એ બધા જ ભસ્મીભૂત થાય. અને જેમ ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષા પ્રભુએ કરી, તેમ જે ભક્ત વત્સલ ભગવાન છે તે આપણી પણ રક્ષા કરે જ છે અને કરશે. આપ સૌની રક્ષા આ હોલિકા ઉત્સવમાં, આ હોલિકા દહન દ્વારા થાય અને આપ સૌના જીવન પ્રભુ ભક્તિના રંગે રંગાય, એવી મારી ખૂબ ખૂબ આપને આ હોલિકા ઉત્સવ અને દિવ્ય પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને અનંત અનંત અભિનંદન છે કે પ્રભુના રંગે રંગાઈ અને આપણે સૌ જીવનની આ ઘડીઓને સાર્થક કરી અને પ્રભુના રંગોત્સવને વધાવીએ. એ જ આપણા જીવનનું વિશિષ્ટ શૃંગાર છે. તો આપના અંતરમાં બિરાજમાન પરમાત્માને પ્રણામ કરું અને હોલિકા ઉત્સવની પુનઃ એકવાર આપ સૌને, પરિવારજનોને અને સમસ્ત વૈષ્ણવ પરિવારોને શત શત અભિનંદન. શુભમ ભવતુ.